كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وابنك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل خير وبدل ما به المتقين الدنيا والآخرة واصرف عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل وبدل به المتقين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم وارزقنا كمال المتابعة وغير باطلا في عافية السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من سدتي وجهت لك أجل بغيثي عظيم يا الله سخير الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق السر القاسم يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أعجل بقصدي عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق السر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغيثي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحسد معاند بحق السر القاسم يا الله. يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه أباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحون، ونوينا مثل ما نواه متقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نواه سيدنا عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد والشيخ الحبيب مر. الله يدخلنا يدنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال، وصلى الله الأحوال الله رباطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة،
وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد في قصيدته وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح وصل صدري. وقال شيخنا وإن أردت الباب إلى حقائق العلم ومفتاح الكبير فليكن لك قلب متصل بالكتاب متفتح على تلقي الخطاب وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والإكسير هو الذي يقلب الجواهر من جوهر إلى جوهر ويرد النحاس إلى الذهب والحجر إلى فضة. Berkata Imam Al-Haddad, wawadhib dan tekunlah ala darsil Quran untuk mengkaji Al-Quran. Dars Quran tadarrus ya. Mengkaji Al-Quran. Fa inna fi tilawatihi sesungguhnya di dalam bacaannya lantunan Al-Quran al-iksir. Al-iksir ini ramuan mujarrab, ramuan yang pasti mujarrabnya. Wasyarha li sadri dan kelapangan untuk dada. Kelapangan untuk apa yang ada di dalam dada. Maka kata Syekh Al-Habib Mar, jika engkau menginginkan pintu kepada hakikat-hakikat ilmu, pintu pada inti sari daripada ilmu dan miftahul kabir dan kunci yang besar, falyakun laka hendaknya menjadi untukmu qalbun hati muttasilun yang bersambung bil kitab kepada Al-Qur'anul Karim, mutafattah yang terbuka hati tersebut ala talaqi untuk mendapatkan al-khitab percakapan Allah, untuk menerima percakapan Allah Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan la yakunu muridan illa wajada ma talabahu fil Qur'an. Tidaklah seorang murid, orang yang menginginkan jalannya Allah, menjadi seorang murid yang sejati sampai mendapatkan apa yang dia inginkan atau apa yang dia tuntut, semuanya ada di dalam Al-Quran. Orang pengen sehat, Al-Quran. Orang pengen kaya, dalamnya ada Al-Quran. Orang ingin menjadi pemimpin, dalamnya tidak ada di dalam Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa inna fi tilawatihil iksir. Katakan apa itu iksir? Al-iksir huwa alladhi yugallibul jawahir min jawharin ila jawhar. Iksir itu adalah yang merubah atau yang mengganti ya, atau membalik dari suatu barang ke barang yang lain, suatu kimia ke kimia yang lain. Ilmu kimia kita ini mungkin ilmu kimia yang ada ini mungkin adalah campuran antara ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kimianya salihin beda. Kimianya salihin itu beda. Apa itu kimianya salihin? Di antara lain ada satu orang, ya, satu orang ingin belajar kimia, kimia itu.
datang kepada seorang syekh. Dia mengatakan, saya kepingin belajar kimia. Kata syekh tersebut, boleh silakan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus 40 hari ya. La tufutaka takbiratul ihram. 40 hari kamu enggak boleh lewat takbiratul ihram bersama imam. Marhaba, dianggap gampang itu. Pertama gampang, 2, 3, sehari, 2 hari, terus sampai sisa-sisa waktu terakhir kesulitannya. Apa kesulitannya? Kesulitannya itu orang tersebut mengambil air dalam sumur ya. Ketika ditarik itu timbanya itu nggak taunya air yang di dalam sumur itu menjadi emas. Dilihat apa? Dituang lagi. Emas tadi dibalikkan lagi. Diambil lagi air. Ini takbiratul ihram yang dikejar nih. Tapi kok mau wudu nggak bisa, airnya berubah jadi emas. Dituang lagi. Sampai akhirnya mengatakan, ya Rob, saya cuma mau wudu ya Allah. Akhirnya ngambil air. Begitu air selesai diambil wudu, langsung ngejar takbiratul ihram bersama imamnya tadi itu. Salat berjamaah yang bertakbiratul ihram, menemui takbiratul ihramnya imam. Selesai itu hari akhir. Itu salat terakhir dari 40 hari tadi. Begitu selesai, syekhnya melihat 40 hari, ditanya, "Kif, ya apa? Pernah lewat enggak?" "Enggak pernah lewat, tapi cuma tadi nih. Salat tadi ini yang saya mau hampir kelewatan." "Loh, kenapa?" kata syekhnya. Kata gurunya, "Tadi saya ngambil air wudu, enggak taunya airnya jadi emas, saya tuang lagi." Katanya, terus begitu terus terulang-ulang. Kata syekhnya, "Khalas, itu kimia." Yang kimia yang itu ya itu. Makanya kata Syekh Al-Himar termasuk apa? Bahwa yaruddun nuhas, dan mengganti atau merubah nuhas tembaga menjadi emas, emas asli ya, bukan emas palsu ya. Tembaga tadi menjadi emas, benar-benar emas. Dan orang ya kayak gini nih. Ada sebagian orang itu yang memang dikatakan jika engkau mengejar sesuatu ya, atau jika engkau takut akan sesuatu, ketakutanmu akan sesuatu makhluk gitu ya, sesuatu yang tercipta atau sesuatu yang makhluk itu akan terjadi. Tapi jika kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutanmu itu akan aman. Menjadi aman. Makanya kemarin sudah kita bahas itu masalah khauf tadi. Dan merubah batu menjadi fiddah atau perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Al-Qur'annya sudah ada. Hal min muddakir, apa ada yang masih mau baca Al-Qur'an? Al-Qur'annya ada, tapi ada enggak yang mau baca Al-Qur'an? Ya kadang-kadang kalau bulan Ramadan selesai. Goodbye sama Al-Quran. Sampai jumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Kadang HP di dalam HP-nya itu aplikasi macam-macam, tapi aplikasi Al-Quran enggak ada. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu imana. Yang jika dibaca Al-Quranul Karim, zadatuhum imana, bertambah imannya. Itu hatinya para sahabat. Qala Sayyidina Uthman, berkata Sayyidina Uthman ibn Affan, "Law tahuratul qulubuna," kalau bersih, "law tahurat qulubuna," suci bersih hati kita, "masyabi'at min kalamillah," tidak akan pernah kenyang daripada firman Allah. Masyabi'at. Ya antum kepingin ngetes hati saya ini bersih apa enggak? Coba, ya apa inti dengan Al-Quran? Bagaimana kamu dengan Al-Quran? Oh saya alhamdulillah Al-Quran saya baca terus. Itu berarti hatimu insya Allah bersih ya. Jadi pembandingnya itu ya Al-Quranul Karim. Aslam Arabi, suatu ketika ada orang Arabi mau masuk Islam, maka berkata kepada baginda Nabi Muhammad, ya,
Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, "Faqihu akhakum fid din." Ajari, pahamkan saudaramu ini yang baru mu'allaf ini tentang agama Islam. Maka para sahabat ngajarkan tentang Islam. Dulu nggak ada yang namanya hadis tercatat, itu nggak ada. Atau kitab-kitab yang lain nggak ada. Adanya cuma Al-Quran. Nah, antum kalau kepingin tahu ilmunya para sahabat, ya Al-Quran itu. Al-Quran itu. Dan dijadikan, kalau kita tahu manfaat daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, itu hadis-hadis itu yufassir ma fil Quran, adalah menterjemahkan atau mentafsirkan isi daripada Al-Quran. Lalu sahabat mengajarkan dan membacakan qaulullah ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sahabat itu orang mu'allaf tadi itu, ya Arabi yang mu'allaf tadi itu mengatakan ihtazza. Mahadza katanya, apa ini? Ayat apa ini? Ada wasfun yaumil qiyamah, kata para sahabat, ini adalah sifat hari kiamat. Indama yuridullah subhanahu wa ta'ala ifna al-khalaik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan para makhluk, ya ini. Ketika Allah menggoyangkan bumi dengan kerasnya. Rabi tadi mengatakan akmilli. Coba teruskan, sempurnakan untukku. Faqara ashab, maka sahabat membaca wa akhrajatil ardu athqalaha. Mahadha, apa ini? Ini masih satu surat ya. Maka para sahabat mengatakan yang namanya bumi itu tulqi ma fi batniha. Keluar lahar-lahar itu semuanya keluar. Antum tahu yang namanya Krakatau itu ketika meledak itu ya, itu hampir separuh bumi efeknya. Bagaimana kalau gunung-gunung yang lain? Dulu katanya di zaman dulu tuh ada yang namanya, sebelum Krakatau semuanya itu yang meledak, itu ada satu gunung yang meledak yang hampir membinasakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Satu gunung. Ya, termasuk yang hampir yang mati-mati itu, yang punah-punah itu ya dinosaurus dan lain sebagainya itu. Nah ini kalau semuanya Krakatau yang meledak, ini yang meledak, itu yang meledak, khalas. Nah, ada gunung yang namanya Jabal Ghaf. Nggak tahu itu Jabal Ghaf itu seperti apa dan nggak tahu. Ya. Tapi kalau satu urat gunungnya itu dicabut atau digoyangkan, maka gunung-gunung yang lain itu ikut goyang. Karena katanya Jabal Ghaf ini Ummul Jibal, ibunya para gunung-gunung yang ada. Porosnya di situ, sumbernya di situ. Wa qala al-insanu malaha. Maka manusia-manusia itu, yaitu orang-orang kafir terutamanya, karena hari yaumul qiyamah itu tidak terjadi kecuali yang di bumi ini tersisa orang kafir. Jadi mukmin nggak ada yang menemui kiamat. Tapi mukmin nemui dajjal iya. Mukmin nemui Ya'juj wa Ma'juj iya. Tapi mukmin nemui kiamatul kubra enggak. Karena dikatakan sebelum kiamat itu semuanya di bumi ini nggak ada yang menyebut nama Allah. Orang lewat depannya masjid itu mengatakan, ini bangunan apa? Ini bangunan apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu akan disampaikan semuanya kabar-kabarnya, amal-amalnya baik buruk semuanya di yaumul qiyamah. Sampai dibaca bi anna rabbaka auhalaha, sampai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala al-Arabi tadi mengatakan hasbi cukup katanya. Satu surat ini yang dibaca. Satu surat. Sayyidina Umar bin Khattab bawa pedangnya.
datang kepada Rasul SAW, mau mendatangi Rasul SAW. Waktu itu masih belum Islam Sayyidina Umar. Nggak taunya ada satu orang yang bertanya, ini tumben-tumben Sayyidina Umar ini kok bawa pedang. Waktu itu belum Muslim. Ya. Ditanya, ya Umar mau kemana katanya? Ana mau menemui ini orang yang mengganggu ini katanya, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Siapa? Muhammad katanya. Mau apa? Mau saya bunuh. Kau mau bunuh dia? Iya. Oh, sebelum bunuh Muhammad itu loh adikmu katanya. Keluargamu itu loh. Sekarang dalam keadaan sudah memeluk Islam bersama suaminya. Siapa itu? Fatimah binti Khattab dan juga Sa'id bin Zaid. Fatimah binti Khattab suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Datang. Ini panas Sayyidina Umar dikasih tahu seperti itu. Balik Sayyidina Umar. Datangi kedor pintunya Fatimah binti Khattab. Adiknya. Buka. Di dalam ribut itu Sandu Umar katanya. Saat dibuka gitu datangi. Didatangi di situ cuma ada 3 orang. Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Zaid dan Khabbab bin Arad. Khabbab ini ngajari 2 orang ini, ngajari Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Wah, nggak taunya kaplok Fatimah. Sayyidina Umar nggak pernah mukul saudarinya ini kesayangannya ini. Tapi kok subhanallah keras, tegas gitu, membela. Gitu. Nggak taunya ada di situ suhuf atau lembaran diambil oleh Sayyidina Umar. Sebelum diambil itu Siti Fatimah binti Zaid itu menahan. Ya boleh, takut ya apa-apakan, takut dikotori apa direcehkan. Kata Umar, enggak, saya mau baca. Ketika dibuka surat Thaha. Thaha ma anzalna ilaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar baca kayak itu. Yang asalnya kafir berubah. Langsung berubah. Kata Sayyidina Umar, ini yang diturunkan ke Muhammad. Ini yang dibenci sama Quraisy katanya. Ya itu. Gak pantas ini dibenci. Kasihkan langsung Sayyidina Umar berangkat. Ini turun balik pedang ini. Pedang belum dikembalikan. Masuk ke dalam kantor. Sayyidina Hamzah dan semuanya ngumpul di sana. Wah, macam-macam ya gerutuk. Gak taunya ketika dibuka Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyodorkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam. Hari itu juga mereka tawaf. Sebelumnya nggak berani tawaf, hari itu juga tawaf. Ditelok lu Umar itu. Waduh, orang-orang kafir itu terutama Abu Jahal dan lain sebagainya itu mau ngeroyok ini. Ya. Nah, kata Syaibah atau salah satu daripada mereka, Walid bin Al-Mughirah kalau nggak salah, itu mengatakan ya Amr katanya, yaitu Amr bin Hisham Abu Jahal. Ya. Sof barisan di dalamnya ada Hamzah bin Abdul Muttalib wa Umar bin Al-Khattab, inti mau ngeroyok ya mati kan. Usaha macam-macam ngeroyok, biarno. Akhirnya mereka tawaf dengan luasa. Intinya di sini apa? Sayyidina Umar dengan ayat seperti itu aja langsung berubah. Oh, ini mukjizat, akan dijadikan mukjizat Al-Quran itu mukjizat terhebat baginda Nabi Muhammad kecuali ada sirnya, ada sesuatu di situ. Lalu Nabi Muhammad itu membelah bulan. Nabi Muhammad itu mendatangkan apa namanya? Pohon. Ja'at li da'watihi al-asyjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ya. Nabi Muhammad naruh air mancur. Ma baina asabi. Dan macam-macam semuanya. Tapi itu enggak ditulis mukjizat yang paling hebat. Sepakat para ulama semuanya, mukjizat terhebat Al-Qur'anul Karim. Lu kok bisa? Oh, berarti Al-Qur'an ada sesuatu yang
luar biasa di dalam Quran yang ditaruh dirain loh. Hadirin. Itu ada sesuatu itu. Bahkan ada saking luar biasanya mereka itu sama Al-Quran, pemahamannya sama Al-Quran. Di antaranya salah satunya ada putra daripada Sayyidina Fudail bin Iyad, namanya Sayyidina Ali. Ali bin Fudail bin Iyad, pemuda, bukan orang tua, masih muda. Tapi seumur hidupnya tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Kalau kita tidak menghatamkan Al-Quran ya gara-gara males, ya. Atau alasannya nggak ada waktu aku, padahal banyak waktunya. Ya, kita bisa baca chatnya orang sampai berbaris-baris dan lain sebagainya. Ya. Walaupun kadang-kadang ada stiker ya, oleh dibocor separuh lah. Stiker ya. Tapi zaman dulu nggak ada kayak gitu-gitu. Kita ini baca banyak itu bisa, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Ini Sayyidina Ali bin Fudail bin Iyad ini nggak bisa membaca Al-Quran karena setiap lewat ayat azab semaput. Tadi nggak ada matam. Bapaknya tahu, ibunya tahu. Sampai suatu ketika, jadi kalau sholat berjamaah Sayyidina Fudail bin Iyad ini bacanya itu kalau ada anaknya baca ayat-ayat yang biasa saja. Artinya biasa ya, biasa tanda kutip ya, paling ayat qul huwallahu ahad Allahus samad. Gak pernah baca masalah ayat tentang azab kalau ada anaknya. Suatu ketika sholat gak taunya Ali bin Fudail bin Iyad ini datang. Lah Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad sholat pas membaca ayat tentang azab. Ayat tentang azab. Gak taunya apa? Ketika dibaca ayat tentang azab, itu yang namanya Ali semaput pingsan. Ada suara gemuruh Ali, langsung dia agak cepat Fudail meringankan sholatnya. Begitu salam langsung dilihat anaknya dikotong, dimasukkan rumahnya, sama ibunya disiram air. Langsung bangun. Kata istrinya Fudail bin Iyad tadi itu, kata istrinya, ya Fudail katanya, apakah engkau ingin membunuh anakmu katanya. Kata Fudail, enggak tahu, saya kalau di belakang saya ada anak saya. Katanya beberapa waktu selanjutnya ketika sholat baca ayat ya tentang azab tadi itu. Ya, kalau nggak salah apa itu tadi, andaikan mereka orang-orang yang andaikan mereka memiliki kekayaan seluas bumi atau sebanyak bumi ya, dan dihadapkan dengan neraka, laftadau bihi, mereka berharap supaya lepas dari neraka itu mereka menebus dengan hartanya semuanya yang ada dia miliki. Tapi mereka nggak mungkin untuk itu. Ayatnya itu kalau Az-Zumar, ayat di surat Az-Zumar ya. Nggak taunya apa? Ali bin Fudail bin Iyad mendengar. Waktu itu dengar langsung semaput, mati. Mati sudah. Dengar seperti itu, Fudail dipercepat lagi, diangkat lagi, dibawa ke ibunya, disiram sama ibunya, disiprati, gak bangun-bangun. Ya, kata ibunya, innahu mat. Ini anak sudah mati. Mati gara-gara apa? Gara-gara pemahamannya tentang Al-Quranul Karim. Dalamnya rasa takutnya sampai muncul seperti itu. Ya, mereka kata. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, innama unzilal Qur'an liya'mal bih, fattakhadhan nas qira'atahu amalan. Dulu Al-Quran itu, orang itu nggak tahu wujudnya Al-Quran tulisan ini nggak ada. Jadi turun Al-Quran ngamal, turun Al-Quran ngamal, step by stepnya itu ngamal gitu. Jadi dikatakan bahwasanya diturunkan Al-Quran Karim itu untuk diamalkan. Tapi nanti atau sekarang ini, nanti itu ya berarti sekarang ini mungkin ya.
Fattakhadhan nas, maka mereka manusia-manusia sekarang ini bukan untuk ngamalkan, tapi dia menyangka bahwasanya bacaannya itu amalan. Jadi cuma baca ngamal enggak. Dan itu sudah terjadi di zaman kita semuanya ya. Ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Ala ketahuilah innahu sesungguhnya Al-Quran al-bahrul muhit, samudra atau teluk samudra, wa ghairuhu minal kutub, dan selain Al-Quran daripada kitab-kitab yang ada di muka bumi ini semuanya, anharun, yaitu ibaratkan cuman sungai-sungai, tumaddu minal bahri, yang berasal dari samudra itu tadi. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada ini ya kembalinya dari Al-Quranul Karim. Al-ulum an-nafi'ah kulluha minas sunnah wa aqwal sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa kutubul arifin wa sadiqin ila yaumina hadza anharun tumaddu minal bahri. Ilmu yang bermanfaat itu semuanya daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, pengikutnya tabi'in, kitabnya para arifin, itu semuanya adalah sungai-sungai yang diambil daripada Al-Qur'anul Karim yang tak lain samudranya. Dikatakan al-arifun wa ahwaluhum kitabullah. Kana Sayyidina Ja'far Shadiq, adapun Sayyidina Ja'far As-Shadiq alaihi ridwanullah ta'ala yuraddidul ayat minal Qur'an fi shalah, mengulang-ulang satu ayat itu diulang-ulang terus dalam salat. Wa qad yughsha alaihi, kadang-kadang sampai semaput fi tardid, dan mengulang-ulang ayat tersebut. Wa yaqul, dan beliau mengatakan innallaha tajalla li khalqihi fi kalamih, sesungguhnya Allah menampakkan kepada makhluknya adalah dengan kalamnya Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim. Ya ini sudah Al-Qur'an. Mereka yang banyak membaca Al-Qur'an itu Jalisur Rahman, teman duduknya Allah. Pengen tahu Jalisur Rahman? Bahasa kita orang sekali tongkrongan, teman nongkrong. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena kalau orang tahu, mungkin kalau orang masih atau awamnya itu mereka mungkin mengira bahwasanya Al-Qur'an itu ya, sekali baca, dua kali baca ya seperti itu aja. Ayat Al-Qur'an ya, misalnya ayat tentang idaja nasrullahi wal fath, selesai. Tapi bagi orang-orang yang hatinya atau orang-orang ulama, orang pecinta Al-Quran itu maknanya lain-lain. Ada orang baca Al-Quran itu banyak sekali baca gini muncul satu makna. Nanti baca lagi ayat yang sama, surat yang sama, maknanya keluar lagi. Beda lagi munculnya. Itu Al-Quran. Ya, tapi ya sampai kita ini menemukan dzauqnya, soul atau penjiwaan dengan Al-Qur'anul Karim. Imam Muhammad bin Ali Aidid itu, beliau itu kalau di Ramadan enggak baca Al-Qur'an pada siang hari. Kenapa? Tapi ketika malam hari beliau ngejar baca. Ketika ditanya, enggak, saya takut kalau di siang hari itu saya baca Al-Quran itu saking nikmatnya itu sampai di dalam mulut saya ini seperti ada madunya. Sehingga saya enggak merasakan puasa nanti. Seperti itu. Mosok ada madunya, ada. Imam Muhammad Al-Jazuli, sahib Dalail Khairat, itu beliau itu membaca, kalau setiap membaca Dalail Khairat atau salawat, beliau itu hilang ngelaknya, rasa haus itu hilang. Makanya Dalail Khairat itu mashrab, tempat minum. Itu Dalail Khairat dia namakan mashrab, tempat minumnya. Gitu. Apalagi Al-Quran, kalau itu dalail, apalagi Al-Quran. Ya. Wa qala ba'dul ladzina ikhtaru an ya'ishu munfaridin. Ada seseorang yang lebih memilih duduk menyepi.
Orang itu senang nyepi, menyendiri. Maka ditanya, amatas tauhish, apakah kamu nggak merasa sumpek, bosan katanya? Anta jalis di wahdak. Kamu duduk sendiri di tempat yang jauh daripada manusia. Apa kamu nggak sumpek? Apa kamu nggak mau ngajak orang ngomong dan lain sebagainya? Maka dia mengatakan ajaban mataqul. Wah, aneh katanya, kata orang tadi itu yang suka menyendiri itu, aneh kamu itu. Lu aneh bagaimana? Qala in aradtu an ukallimu kumtu ila shalah. Saya ini ada teman, tapi teman itu kalau saya mau ngajak bicara ya saya berdiri, saya menuju sholat. Kalau saya ingin bicara ya saya sholat. Tapi kalau ketika saya mau mendengarkan pembicaraannya dia, maka saya buka Al-Quran. Siapa itu? Ya itu temannya Allah SWT. Allah menginginkan dia sendiri itu untuk sibuk dengan Allah. Ya itu yang namanya jalisul rahman. Allah yaftah lana, ini doanya Syekh Al-Habib Mar. Allah yaftah lana hadhihi al-abwab allati hala al-hijab bainaha wa baina aktsar nas. Mudah-mudahan Allah angkat hijab ini kita semuanya. Qala Sayyidina Ali. Sebelumnya, "Wa man 'alima wa 'aqala dzaq min sir hadzal khitab." Siapa yang mengetahui dan sadar dzaqa min sirri hadzal khitab ma yahissu bihi ladzatul iqtirab, maka akan merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya enggak main langsung ya. Kalau kita sering baca Al-Qur'an maka itu akan muncul. Bismillah. Wa qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, "Lau syi'tu an uwaqqir 70 ba'iran min tafsiri Ummul Qur'an la fa'altu." Kalau saya mau untuk menyembelih 70 ekor unta untuk mentafsirkan kulitnya itu nanti dibuat tafsir Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. La fa'altu, maka akan aku lakukan. Dikatakan riwayat yang lain bukan Fatihah tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bukan bismillahnya tapi ba-nya. Kutubun tuktabu min ma'ani Bismillahirrahmanirrahim mimma 'allamahullah, yaitu menulis daripada ma'ani atau makna-makna daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa qail hina masu'ila ala hal khassakum Rasulullah bi syai'. Ada seorang tanya kepada Sayyidina Ali, apakah Rasulullah SAW itu mengkhususkan Rasulullah itu enggak ninggalkan harta sama sekali untuk Ahlul Bait. Tapi ditanya sama orang, nah terus yang ditinggal atau yang dikhususkan untuk Ahlul Bait itu apa? Maka Sayyidina Ali mengatakan lam yakhussana illa bima fi hadhihi sahifah. Tidak ada mengkhususkan untuk kami kecuali dengan apa yang ada di sahifah itu, yaitu lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim. Wa fahmin yu'tahu ahaduna fi kitabillah, dan pemahaman dari Al-Qur'anul Karim. Wa humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad suidu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an. Itu sifatnya. Jadi kalau misalnya ada satu orang Ahlul Bait dan sebagainya, tapi yang enggak baca Quran atau dari Al-Quran, itu meragukan itu namanya. Ya kayak gitu, itu yang diperagukan ya. Ojo meragukan masalah yang lain. Bahas nasab, wah iki wah bojo, nek kepengin meragukan delok wong. Apa itu loh? Dia ambil Al-Quran kayak apa? Dia sama Al-Quran bagaimana? Enggak kudu hafal syaratnya, enggak. Imam Hasan bin Shalih Al-Bahri itu enggak hafal Al-Quran. Enggak hafal Al-Quran. Beliau itu membaca Al-Quran. Ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahkan gurunya daripada guru abahnya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu Hasan bin Shalih Al-Bahri yang dikatakan di Hadratul Saudan Bil Hasan bin Saleh Bahr Nur Tafih. Imam Hasan bin Shalih Al-Bahri enggak pernah bacaan Al-Quran, enggak hafal Al-Quran, tapi dengan Al-Quran terus
Wahakala. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian daripada orang arif min ahli ijtihad, qara'tu awal tafsiril Quran wa lam yashmil khalili. Saya ini membaca Al-Qur'anul Karim, saya baca juga tafsirnya. Satu juz tafsir saya enggak puas. Saya ganti lagi 2 juz kedua, enggak puas. 3, 4, 5 enggak puas. Sampai dikatakan hatta intahaitu mi'ata tafsir, sampai saya itu anhaitu mi'ata tafsir, sampai saya menyelesaikan 100 tafsir. Enggak puas saya. Tapi subhanallah, ketika saya membaca ayat Allah yang berbunyi walladzi qaddara fahada, yaitu Allah yang mentakdirkan, yang mengira-kirakan, yang mengukur dan lain sebagainya, ya, mentakdirkan, fahada, dan memberi petunjuk. Fasyafa qalbi, maka hatiku puas. Dengan apa-apa yang dibuka dari makna, kata Syekh Anwar, ayat yang bunyi walladzi qaddara fahada. Apa itu? Itu semuanya takdirnya Allah, apapun itu. Ya. Sampai Syekh Anwar mengatakan wa kaifa tataharrakal mirwahah. Yang namanya kipas, AC, ini bergerak, itu semuanya takdirnya Allah dan kira-kiranya Allah, dan orang yang diberi petunjuk untuk membuat itu kipas. Orang kaya semuanya jadi takdirnya Allah dan Allah yang memberi petunjuknya. Orang miskinnya kayak gitu juga, Allah kasih dan Allah yang memberi petunjuknya. Wa kaifa ta'ish al-hayawanat wa kaifa ta'ish at-tuyur, bagaimana hidupnya hewan, burung dan lain sebagainya, itu semuanya qaddara fahada. Bumi bergerak qaddara fahada. Bumi berputar melewati matahari qaddara fahada. Angin lewat qaddara fahada. Semuanya takdirnya Allah, semua ketentuan Allah. Allah ngasih petunjuk bagaimana bergeraknya ke sini ke situ dan lain sebagainya. Itu semuanya apa yang terjadi di dunia ini qaddara fahada. Takdirnya Allah dan petunjuk dari Allah. Yang terakhir ada orang Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ya, beliau itu dulu sama Al-Qur'anul Karim enggak terlalu ya. Cuman beliau akhirnya terikat dengan Al-Qur'anul Karim dan dibuka pemahaman yang sangat-sangat luar biasa, sampai tidak ada penafsir yang lebih hebat dari beliau di akhir zaman seperti ini. Oh, kenapa? Karena beliau ketika membaca Al-Qur'an kepingin paham daripada Al-Qur'an. Baca Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim. Setiap dia melewati kata-kata yang menunjukkan atau mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Contohnya, alam nashrah laka sadrak, dia bersolawat, Allahumma salli ala sadrin Nabi Muhammad SAW. Fala tamuddanna ainaika, Allahumma salli ala al-ain al-habib Muhammad SAW. Jadi gitu terus ya. Setiap isyarat dan sebagainya, ya, beliau langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dari pertama Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Setelah saya Al-Quran, Allah bukakan, ya, Allah yaftah alaih, Allah bukakan pemahaman daripada Al-Quran yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga beliau itu menjadi rujukan bagi orang-orang di Mesir sana, Al-Azhar sana. Mudah-mudahan hati kita dekat dengan Al-Quran, terus sambung dengan Al-Quran. Enggak cuma Ramadan, tiap hari, tiap detik, tiap waktu kita ini kepikiran sama Al-Quran terus. Ada motivasi, ada semangat di dalam hati kita yang ingin baca Al-Quran terus. Ada orang dekat sama kita. Ini orangnya maksudnya dekat itu kita kenal. Itu beliau itu kadang-kadang sehari itu 2 kali khatam. Kadang-kadang sehari 2 kali khatam. Orang yang masih hidup. Dan kalau anak sebut antum semuanya tahu. Sehari kadang-kadang 2 kali khatam. Dia kebayang deh. Ya kenapa ya? Al-Quran terus pegangan ya. Mudah-mudahan ya kita terciduk dengan Al-Quran. Ya. Wa yaj'alul Qur'an rabi'a qulubina, kesenangan hati kita. Wah, guys, baca Al-Qur'an, baca.
Nggak harus hafal, baca terus pokoknya. Ya, muncul nanti itu. Muncul kayaknya apa namanya, sirnya itu muncul. Rahasia Al-Quran, adabnya urip itu muncul, insyaallah. Innama yatayassar laka ma talabtahu biqadri ma qara'ta minal Qur'an. Sesungguhnya akan menjadi mudah apa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, hajat kalian, keinginan kalian. Biqadri ma yatayassar biqadri ma qara'ta minal Qur'an, dengan kadar sebagaimana banyaknya kamu membaca Al-Qur'an. Semakin banyak semakin tercapai hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna. Wa mauludina wal ali wal ikhwani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi i'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi idza tasi suhbi walhamdu lil ilahi wa tanami. Yang ada pertanyaan silahkan sambil menikmati gorengannya. Fadhol, ada yang tanya? Assalamualaikum. Nah, jadi ada dalam satu riwayat bahwasanya nanti bulan Ramadan yang orang yang memuliakan bulan Ramadan sebenarnya itu syahr Ramadan akan berwujud. Allah jadikan dia berwujud untuk memberi syafaat orang yang memuliakan bulan Ramadan. Memuliakan bulan Ramadan itu berarti dengan melakukan hak-hak Ramadan. Makanya doanya para salihin, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan saya di bulan Ramadan dan bulan Ramadan selamatkan juga dari saya. Ramadan selamatkan dari saya selamatkan dari Ramadan. Dan terimalah apa namanya? Minna dari kami bulan Ramadan itu mutaqabbala, dalam keadaan diterima. Jadi nanti di hari kiamat Ramadan akan memberi syafaat. Setelah itu, jika orang tersebut tidak diberi syafaat oleh bulan Ramadan, maka orang tersebut datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, jika bulan Ramadan saja tidak memberi syafaat kepadamu, maka bagaimana dengan saya? Katanya. Itu kata Rasul Sallallahu. Entah itu riwayat hadis atau kalam ulama atau dan sebagainya, tapi itu yang ada sumbernya pasti. Ada apa ya? Ada benang merahnya. Tapi memang ada riwayat yang mengatakan bulan Ramadan itu akan yatajalla atau yang akan menjadi penampakan yang memberikan syafaat kepada orang yang memuliakannya. Yang
memuliakannya dengan Al-Quran, puasa, sholat, tarawih dan lain sebagainya, amalan-amalan mulia yang di bulan Ramadan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ali. Itu pernah Anda sampaikan ya, pernah Anda sampaikan, tidak tahu di mana itu. Rasul SAW itu ketika bulan Rajab, Sya'ban, itu beliau SAW itu sudah sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balana Ramadan. Ulama mengatakan termasuk keberkahan bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, belighna Ramadan, sampaikan di bulan Ramadan. Berkahnya Rajab dan berkahnya Sya'ban itu adalah semangat yang ada di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau orangnya itu kurang atau tidak dapat keberkahan atau kurang dapat keberkahan di bulan Rajab ataupun Sya'ban, maka biasanya kelihatannya itu seperti di bulan Ramadan ini mulai kendor, semakin kendor, semakin ini. Itu bukti daripada apa? Daripada doanya Rasulullah SAW. Ya, jadi mudah-mudahan bulan Rajab Sya'ban kemarin itu sudah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bulan Ramadan ini nggak putus-putus, tambah semangat karena Rasulullah SAW tambah semangat, Ya, kita mudah-mudahan tambah semangat. Ya. Ada yang lain, tonton? Tidak ada yang tanya? Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Karim, ya Allah. Jazakallah khair.